वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन आपने गुरु के प्यारे कीर्तनियों पासों सरवण किया। गुरु के दर जुड़ के वाहिगुरु नाल सांझ पाउण की कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु समझाते हैं कि जिन्हां दी वाहिगुरु नाल सांझ पै गई उन्हां दी जीवन जोत बड़ी निराली है। असीं उन्हां नूं संत साधु गुरमुख भगत कहंदे हां, जिहड़े वाहिगुरु नाल इकमिक हो गए। अज दे इस शब्द अंदर गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां भगतां दी उन्हां संतां दी ही गल सानूं समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे संत रहत सुनो मेरे भाई। संत दी रहत ओदी रहनी वो बिल्कुल अलहदा बिल्कुल बखरी है साडे नाल। इसलिए असीं जो अपने मन विच धारणा बनाई हुंदी है ना किसी साधु के संबंध विच, वो साधु वो महात्मा उस धारणा दे विच फिट नहीं बहिंदा। साधु नूं गुरमुख नूं असीं अपने संचे विच नहीं ढाल सकते। ते ये चेते रखियो कि जे कोई गुरमुख कोई भगत कोई साधु वो साडे सांचे विच ढल गया तां वो साधु नहीं होवेगा, वो भगत नहीं होवेगा। अज दे बहुते साधु संत महात्मा वो अपने चेलियां दे संचियां विच ढल जांदे ने। चेलियां नूं ये लगदा रहिंदा है, सेवकां नूं ये लगदा रहिंदा है कि ये साडा गुरु है, पर असल विच वो चेले ही अपने गुरु दे गुरु बन के बैठे हुंदे ने। क्योंकि वो कहंदे ने कि गुरु साडा ये साधु साडा जो असीं कहांगे वो करेगा। इसलिए वो अपनी मर्जी नाल नहीं चलदा, वो अपने चेलियां दी अपने सेवकां दी मर्जी नाल चलदा है। इसलिए साधु इस नूं कहना ठीक नहीं होवेगा। इस करके सतगुरु कहंदे संत दी रहत जिहड़ी है ना वो बड़ी निराली है, वो बड़ी बखरी है। संत रहत सुनो मेरे भाई। सतगुरु कहंदे हे मेरे भाई संत दी रहनी देख, उहदी रहनी सुन, उहदी रहनी बखरी। वो आ कि महिमा कथन ना जाई, ओदी महिमा कथन नहीं की जा सकती, उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। असीं लोग किसी साधु महात्मा नूं मिले नहीं, असीं लोग सुन लैंदे आ कहानियां साधुआं दियां, असीं पढ़ लैंदे आ कथा कहानियां साधुआं गुरमुखां भगतां दियां। ते ये भी चेते रखियो ਜਿਹੜੀਆਂ कथा कहानियां असीं किताबां विचों पढ़दे आ वो लिखण वाले आदमी भी साडे वर्गे ही हुंदे ने उन्हां कथा कहानियां नूं। क्योंकि कोई भी साधु कोई भी महात्मा अपनी कहानी आप नहीं लिखदा। शायद ही ऐसा कोई गुरमुख कोई भगत कोई गुरु होवे जिन्हें अपनी
ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਮਨ ਘੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧੂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਸੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਫਿੱਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਨਿਊ। ਜੋ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈਸੇ।
क्योंकि वो हो गुजरिया। साडे कोल कोई है नहीं होर जिहदे नाल कंपेयर करिए। इसलिए ओहो जिहियां गल्लां धर्म ग्रंथां विच इस ढंग नाल लिखियां जांदियां। बंदे दा लिखण वाले दा कसूर नहीं, क्योंकि उहदे कोल अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। इसलिए जो असीं सुणदे हां, पढ़दे हां, असीं उहदे मुताबिक ही वेखदे हां। पर वाहिगुरू दी कुदरत ऐसी नहीं है। इत्थे नित नवां है। तुसीं एक दरखत दा पत्ता तोड़ो, ਉਹ पत्ता बाकी सारे पत्तिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਜਾਪੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ।
फिर उसनों किसी कोलों खबर मिली, पता चलिया कि एक साधु है, घट वध ही किसी नूं मिलदा है, थोड़ा कोरा है। साधु कोरे ही हुंदे ने। साधु नहीं परवाह करदा कि तुहाडी गल उहनूं चंगी लगदी है तां उहदी गल तुहानूं चंगी लगदी है जां माड़ी, वो नहीं परवाह करदा इस गल दी। वो कहंदा थोड़ा कोरा आदमी है, इसलिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ थोड़ी ना सोच समझ के विचार के करियो। पुछया कि रहिंदा कित्थे है? कहंदे ਉਹ ਜਿਹੜਾ पहाड़ी तो परले पासे, पहाड़ी के दूसरे पासे ਜਿਹੜਾ मंदिर है ना, सुनिया कि उत्थे रहिंदा है। मिलदा तो उसनूं कोई नहीं, ना वो किसी नूं मिलदा है। उत्थे जाके देख लो, मिल लो जाके, जे चंगा लगे तुहानूं गुरु तां उहनूं गुरु धारण कर लो। वो नौजवान गया, सुबह का वक्त सी, सूरज चढ़ चुका सी, सवेरे 9-10 बज गए होणगे। जदों वो पहुंचा तां वो की वेखदा है कि वो साधु तो सुत्ता पिया। सुत्तिया पिया देख के पहला ही तर्क नौजवान के मन में उठिया कि साधु तो अमृत वेले उठते हैं, कि साधु तो तड़के उठता है। ये कादा साधु जिहड़ा 10 बज के सुता पिया हजे तक, ये साधु नहीं हो सकता। इवें नहीं हुंदा, साधु तो ऐसा हुंदा ही नहीं। दूसरी गल जिहड़ी उसनूं होर तपा गई, जिस मूर्ति दे अगे लोग मत्थे टेकते हैं, उस मूर्ति नूं उहने लम्मा पाया होया, उहदे उत्ते अपना सिर रखिया, सराहना लिया होया। एक मूर्ति उहदे उत्ते उहने दोनों लत्तां रखियां होईयां ते बड़े आराम नाल मजे नाल सुत्ता पिया। इहनूं ते अग लग गई देख के कि जिहनूं लोक भगवान कहंदे ने, इह उहदे उत्ते लत्तां रखी बैठा है, एक दा सराहना लाया होया, एक दे उत्ते लत्तां रखियां। ये साधु नहीं हो सकता। इहनूं किवें मन लईए साधु? इस धर्म की मर्यादा दे विच ही नहीं फिट बैठदा। इहने साधु नूं आवाज़ दित्ती, बुलाया, वो उठिया, अखां खोलियां, इहदे वल देखिया बड़ी गौर नाल, क्योंकि इस नौजवान के चेहरे ते गुस्सा, क्योंकि ये तो बंदा साधु जिहड़ा धर्म की मर्यादा के उल्ट चल रहा। उहदियां अखां विच गुस्सा देखिया, रोह देखिया, झूठा जिहा उसने साधु नूं नमस्कार किया। उस साधु ने इस नूं वेखदे कहा कि भाई की गल, इत्थे किवें आउणा होया तेरा? वो कहंदा मैं तो किसी फकीर नूं, साधु नूं मिलण आया सां, पर इत्थे देखिया तो इत्थे तो कोई साधु है ही नहीं। इत्थे तो कोई साधु नहीं है, इत्थे तो मैनू कुछ होर ही नज़ारा दिस रहा है, इत्थे तो कोई नास्तिक बंदा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं वापस चलना चाहांगा। उसने कहा जा, तेनू सद्या किहने सी? उसनू अज तक जिन्ने साधु मिले सन, जे उन्होंने डेरे तो, उन्होंने दर तो कोई बंदा मुड़न लगे तो वो आवाज़ मार लेंदे सन कि आ जा, बैठ जा। जिवें दुकानदार नहीं आवाज़ मार लेंदे कि भाई चलो इन्ने पैसे नहीं, इन्ने च गल कर लें, 800 नहीं, चलो 700 दे दिओ, ले लो सूट। बहुत सारे साधु भी इस तरह करते हैं। बहुत सारे पखंडी जिहड़े ने, उन्होंने भी अपने चेले रखे ने, कोई गल नहीं जी, आ जाओ। इनू लग्या सी कि मैं चलिया वापस, मैनू आवाज़ मारेगा, उन्हें अगों कहा जा, तेनू सद्या किहने सी, तुरिया जा, अपना काम कर जाके। हुण उहनूं बड़ी हैरानी हुई। फिर उहदे दिल ने कहा कि नहीं, इहदे नाल गल ते कर। उन्हें आख्या कि मैं तो सुनिया है कि साधु जिहड़े ने वो तो तड़के उठते ने, वो तो तड़के उठते, वो तो उस वेले उठते ने जदों दुनिया जाग सुत्ती पई हुंदी है। तो मैं देखिया कि इत्थे दुनिया जाग रही है तो तुसीं सुत्ते पे। उन्हें कहा कि साधु दुनिया के बंधन विच नहीं बजदा,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਠਾ ਦੇਵੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਮੂਰਤੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਆ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਹ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਆ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੌੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਰੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਰੱਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ,
पर बंदे दी बिरती है कि उसनू सही इस्तेमाल करना है या उसनू गलत। ऐसा ही जिवें संगीत है, संगीत तो संगीत है। हुण उस संगीत राही अश्लील गीत गाने ने या उस संगीत राही परमात्मा की सिफत सलाह करनी। संगीत तो संगीत है, इसलिए उस संगीत राही मन नू शांति देनी है या उस संगीत राही मन नू वासना वाले पासे नू लेके जाना है। ऐसा ही हो रहा ना कि लोग अजकल संगीत की वरतों वासना वाले पासे नू कर रहे हैं, कि बंदा वासना वाल नू गलतान होंदा जा रहा है, शांत नहीं हो रहा। जबकि संगीत मन नू शांत, मन नू आनंद देण लई सी। इसलिए गलत इत्थे कुछ नहीं है, बंदे दी बिरती ते निर्भर करता है कि उन्हें चीज़ां नू गलत ढंग नाल वरतना है या सही ढंग नाल। साडी बिरती सही या गलत है, बाकी चीज़ां सब सही ने, संसार सब सही है। सतगुरु कहते वाहिगुरू दा भाणा है, वो वाहिगुरू दे भाणे नू मिठा करके जानदा है। उन्हें जानिया कि जो जन्मिया है उन्हें मरना ही है, इसलिए उहदे अगे रोण दा, कुरलाउण दा, दुखी होण दा कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हर चीज़ ने बिनसना ही है। जो बनया है उन्हें टुटना, उन्हें भजना ही है। अज नहीं तो कल वो बिनसेगा ही, वो बिनसेगा, वो टुटेगा। किसी आदमी ने बहुत वधिया घर बनाया, उस घर विच उहदे बच्चे रहे, हुण उहदे बच्चे जवान हो गए, उहदे बच्चों के भी गांह बच्चे हो गए, वो पोतियां वाला हो गया। हुण जिस वक्त उन्हें घर बनाया सी, उस वक्त वो घर अपने आप दे विच बहुत एडवांस सी, एडवांस सी। पर हुण उस घर नूं बणिया नूं 50 साल हो गए। हुण पोते कहंदे ने कि इहनूं ढाह के अज दे हिसाब नाल बनाईए। वो कहते जी इहनूं ढाउणा है, असीं सानूं चंगा नहीं लगता, आ पुराने जिह दरवाजे आ कुंडियां वाले सानूं नहीं चंगे लगते, अज दे दरवाजे लावांगे अज दे हिसाब नाल, वधिया डिजाइन दे, वधिया डिजाइन दे पर्दे लावांगे, वधिया चीज़ां लावांगे, पत्थर लावांगे, आ तुसीं तां गाडर बाले पाए हुए ने, वधिया लैंटर पावांगे। ये पुराना हो गया। वो बजुर्ग मन्ने या ना मन्ने, जो मन गया तो उहदे जिउंदे जी ढाया जाएगा, जो नहीं मन्निया तो उहदे मरण तो बाद ढाया जाएगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। जो भी बनता है उन्हें एक दिन ढहना ही है, चाहे साडी सहमति होवे चाहे ना होवे। असीं उहदे लई सहमत होईए चाहे ना होईए, असीं खुद किसी नूं अपने हत्थीं जन्म दिता, उहनूं पालिया, उहनूं सवारिया, पढ़ाया लिखाया, साडी सहमति होवे जां ना होवे, जदों उहदा वक्त आया उन्हें तुरी जाना दुनिया तो। असीं जो मर्जी कर लीए, कुछ नहीं हो सकता। साडे तो पहला जां साडे तो बाद इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। इस करके सतगुरु कहंदे साधु ने, उस संत ने जान लिया कि सब कुछ वाहिगुरू दी रज़ा विच है, जन्म भी, मौत भी, सुख भी, दुख भी। इसलिए उन्हें हर गल नूं वाहिगुरू दा भाणा मिठा करके जान लिया। सतगुरु कहंदे प्रभ का कीया मीठा मानै, एक नाम संतन आधार। उहदे लई परमात्मा दा नाम ही आधार है, आसरा। उन्हां नूं इहदे तो बिना कोई होर आसरा नहीं है। वो कहंदे कि वाहिगुरू दा नाम मेरा सब कुछ, उहदा नाम ही सब कुछ। एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार। वो सारियां दे चरनां दी रेण बन के रहिंदा है, वो सब दे चरनां दी धूड़ बन के रहिंदा है, सब दे चरनां दी रेण। वो अपने आप को समझदा है कि मैं तां धूड़ आ, कि मरण तो बाद भी धूड़ होना है, इसलिए चंगा है कि पहले ही धूड़ जान लिए खुद नूं। मरण तो बाद साडी चिखा दी स्वाह उडेगी हवा नाल, उड़ जाएगी, बिलस जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही वो अपने आप को समझदा कि मैं भी खे हाँ, एक दिन उड़ जाना।
वो अपने आप ਨੂੰ ਰੇਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਆ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਹਾਓ ਵਰਤਣ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਣ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤੋ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਵਰਤਣ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸਭ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਕੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕਿ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਹੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅਗ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਸਾਧੂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਚਨ ਦਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਦਾ ਬਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
सतगुरु कहते सूरबीर बचन के बली कौला बपुरी संती छली। ये कौला, कौला मतलब माया। ये माया जी ने सारी दुनिया नूं छल लिया, संतां ने इस माया नूं ही छल लिया। उन्होंने माया नूं ही ठग लिया। माया दुनिया नूं ठगदी फिरदी है, उन्होंने माया नूं ठग लिया। इसलिए तो साधुओं के पिछे पिछे फिरदी माया। जदों बंदा जिस चीज़ का त्याग करता है ना, वो चीज़ उहदे मगर मगर आउंदी। जदों असीं उस चीज़ के मगर मगर भजदे हां तां वो साडे तो दूर जांदी है। ऐसा ही है इस साडे समाज विच, साडे संसार विच। तुसीं जिस नूं बार बार सद्दो कि भाई तू आउंदा नहीं मैनूं मिलण, वो आउंदा ही नहीं। उहनूं बार बार सुनेहे भेजो, वो नहीं आउंदा, वो आउंदा ही नहीं। जिसनूं तुसीं कड्ढण दी कोशिश करदे हो कि मेरे घरों निकल जाए, वो जांदा ही नहीं, वो जांदा नहीं। जिन्हों रखदे हो वो टिकदा नहीं, ते जिन्हों कड्ढदे हो वो जांदा नहीं। इसलिए उल्टा है, वो उल्टा है। साधु ने त्याग दिता माया, ते माया आउणा चाहुंदी है उहदी शरण विच। वो आउणा चाहुंदी है, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗੀ? ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਐਸਾ ਆਦਮੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲ ਲਿਆ, ਠੱਗ ਲਿਆ। ਤਾਕਾ ਸੰਗ ਵਾਂਛੈ ਸੁਰਦੇਵ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਮੋਗ ਦਰਸ਼ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਮੋਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੋਹਿ ਸੰਤਾਂ ਟਹਿਲ दीजै गुरदास। हे सच्चे पातशाह, तेरे चरणों के विच ये अरदास है कि ऐसे गुरमुखां दी, ऐसे साधुआं दी सेवा, उन्हां दी टहल सानू कृपा करके बख्श। कि ऐसे गुरमुखां दा संग होवे, उन्हां दी सेवा करिए जिहड़े तेरे नाल मिले होण, जिन्हां दी तेरे नाल इकमिकता होई होवे। सतगुरु रहमत करे ऐसे गुरमुखां नाल साडी सांझ पवे। होईयां भुल्लां दी खिमा सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।